ओके, तो आज लेक्चर नंबर 5 शुरुआत करीशुं। अत्यार सुधी आपणे 4 लेक्चर में बात करी। पहला इंट्रोडक्शन, पछी एमओटी थियरी बिल्डअप कर्युं, एना पछी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शननी एफएमओ थियरी अने एना एक्जाम्पल जोया 2 लेक्चर में। हवे आ 5मो लेक्चर है जेनी अंदर आपणे साइक्लोएडिशननी डिटेल्स में बात करीशुं। बराबर है। तो आपणे शरूआतना इंट्रोडक्शन लेक्चर में जोयुं हतुं थोडुंक साइक्लोएडिशन, एनुं पहेला रिवाइज करी लईए। साइक्लोएडिशन रिएक्शन शुं हशे कि टू कम्पोनન્ટ अथवा तो आपणे एवुं कहीए टू अनसेच्युरेटेड सिस्टम, बराबर, पाईवाળી सिस्टम जेनी पासे पाई बोन्ड होय एवी, कन्टेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स कम्स टुगेधर, एकबीजा साथे नजीक आवशे एंड टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। बराबर, एनो मतलब के बे अनसेच्युरेटेड रिंग एकबीजा साथे भेगी थशे, एडिशन थशे अने एक नवी साइक्लिक कंपाउंड बनावशे। बराबर है, आવું થશે। એટલે આપણે આની વાત કરી ત્યાંની ઓળખાણ શું છે, બરાબર, દરેક રિએક્શનની ઓળખાણ છે। આપણે ઓળખતા કઈ રીતે સાયક્લો એડિશન રિએક્શન છે, તો કે આની ઓળખાણ પહેલી જ છે કે ટુ અનસેચ્યુરેટેડ સિસ્ટમ આપેલી હશે અથવા તો કમ્પાઉન્ડ આપ્યા હશે, એ એક જ મોલિક્યુલ્સમાં હોય અથવા અલગ અલગ મોલિક્યુલ્સમાં, પણ બે અનસેચ્યુરેટેડ સિસ્ટમ આપેલી હશે। અને બીજું, બે પાઈ બોન્ડનો શું થશે, લોસ થશે, બે પાઈ બોન્ડનો લોસ થશે। ओके, आ बे ओळखाण छे आनी। इलेक्ट्रोसाइक्लिकनी शुं ते याद करो, वन अनसेच्युरेटेड रिंग पण ए केवी कोंजुगेटेड सिस्टम होवी जोईए, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड, अने वन पाई बोन्ड लॉस थाय अथवा तो वन पाई बोन्ड गेन थाय। बराबर छे, ए जोयुं हतुं। तो आनी ओळखाण आ छे, आ याद राखजो। चालो आगळ जोईए। जेमां आपणे आगळ जोयुं हतुं के साइक्लोएडिशन रिएक्शन आपणे जे बे जोवाना छे ए कया कया छे, तो कि 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन एंड 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ओके, तो अहीं आपणे एक्जाम्पल लई लीधा छे 2+2 साइक्लोएडिशन में। पहला जोईए तो कि इथिनना बे मोलिक्युल्स, बराबर है, आना बे इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एटले आनो एक पाई बोन्ड, एक आनो पाई बोन्ड, आना बे इलेक्ट्रॉन अहींया जशे, आना बे इलेक्ट्रॉन अहींया जशे, एटले के आ बे छेड़ा वच्चे एक सिग्मा बोन्ड बनशे, आ एक छेड़ा वच्चे एक सिग्मा बोन्ड बनशे, एटले के नवा बे सिग्मा बोन्ड बनशे। बराबर है। हवे अहींया बे इलेक्ट्रॉन आना वपराय छे, बे इलेक्ट्रॉन आना वपराय छे, बंने वच्चे एडिशन थाय छे, एटले आ रिएक्शनने 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहेवाय। बीजुं, अहींया तमे नवी वस्तु जोता हशो के अहींया आपणे अत्यार जो खाली एक ज एनर्जी लखी छे, कई लखी छे, h म्यू। अत्यार सुधी आगळनुं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भणता तेमां शुं हतुं के 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम होय तो थर्मल थी थई शके अने h म्यू थी थई शके, परंतु 2+2 ओनली h म्यू थी एक्टिवेटेड थाय, थर्मल थी एक्टिवेटेड थाय नहीं। बराबर, आपणे थियरीमां जोईशुं। बराबर, बीजी एक नवी वस्तु अहींया जोवा मळे छे। शुं जोवा मळे छे, पाई टू सुप्रा प्लस पाई टू सुप्रा। आनो मतलब शुं छे, तो कि आ सिस्टम छे एमांथी बे इलेक्ट्रॉन वपराय छे, कया, तो कि पाईना। आ सिस्टम छे एमांथी बे इलेक्ट्रॉन वपराय छे, कया, पाईना। हवे आ सुप्रा सुप्रा शुं लखेलुं छे ए आपणे अમને थियरीमां जोईशुं। ओके, बीजुं, अहींया बे पाई बोन्ड भेगा थाय छे, एमांथी अहींया 0 पाई बोन्ड बने छे, एनो मतलब के बे पाई बोन्डनो लॉस गयो। अथवा तो एवुं कहेवाय, आ बे पाई बोन्ड छे एनुं कन्वर्जन शेमां थई गयुं, 2 सिग्मा बोन्डमां। ओके, हवे आ बे अलग अलग मोलिक्युल्स वच्चे रिएक्शन थाय छे, एटले आने आपणे कहीए इंटरमोलिक्युलर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। बराबर है। जो सेम नीचे बीजू आपेलू है, आनी अंदर तमे जो तो कि आना बे इलेक्ट्रॉन अहींया आवे छे, अहींया एटले के आ छेडो अने आ इथिनना जो बे मोलिक्युल्स छे एना जेवुं ज छे पण उपर बीजुं स्ट्रक्चर छे, एटले के अहींया एक बॉन्ड बनशे, अहींया रेड कलर थी बताव्युं। जेवुं अहींया बॉन्ड बनशे एटले आ बे इलेक्ट्रॉन अहींया, अहींया एटले के आ बे छेडा वच्चे बॉन्ड बनशे, तो कि जो अहींया 4 मेम्बरनी रिंग क्रिएट थई गई। आना बे इलेक्ट्रॉन यूज थया, आना बे इलेक्ट्रॉन यूज थया, एटले बे पाई सिस्टम आपेली छे। जो एक ज मोलिक्युल्समां आपेली छे, अहींया अलग अलग मोलिक्युल्समां आपेली हती, आ एक ज मोलिक्युल्समां आपेली छे, पण अगत्यनुं शुं आपेलुं छे, 2 पाई सिस्टम होवी जोईए। शेनी माटे? साइक्लो एडिशन रिएक्शन माटे। बराबर है। अगेन 2+2 साइक्लो एडिशन है, कई रीते, तो कि आना बे इलेक्ट्रॉन और आना बे इलेक्ट्रॉन बे वच्चे एडिशन रिएक्शन थाय छे, अने 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होय तो ऑलवेज कयुं एक्टिवेटेड होय, h म्यू। बराबर है। अहींया पाछुं लखेलुं छे, जो पाई टू सुप्रा प्लस पाई टू सुप्रा। आ 2 शुं काम, तो कि आना बे इलेक्ट्रॉन पाईना, आना बे इलेक्ट्रॉन आमांथी पाईना, सुप्रा सुप्रा शुं छे ए जोईए। बराबर है। बट आ रिएक्शन ने जो आपणे क्लासिफाई करवुं होय तो आने कही शकीए आपणे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बट बंने पाई सिस्टम एक ज मोलिक्युल्समां होवाथी आने आपणे एम शुं कहीशुं, इंट्रामोलिक्युलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आ इंटर मोलिक्युल्स, बे अलग अलग मोलिक्युल्स। ओके, सेम वे
4+2 સાયક્લો એડિશન આપણે જોયું જ તું, અગેન એકવાર જોઈ લઈએ, બરાબર છે. તો 4+2માં શું હોય તો કે આના 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 2 પાઈ બોન્ડ અને આનો 1 પાઈ બોન્ડ. 2 પાઈ બોન્ડ કોના યુઝ થાય? 1,3 બ્યુટાડાઇનના. અને 1 પાઈ બોન્ડ કોનો યુઝ થાય? ઇથિનનો. એટલે કે આના 4 ઇલેક્ટ્રોન અને આના 2 ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે બોન્ડ બનાવશે? અહીંયા જશે, અહીંયા એટલે કે ઇથિનનો આ છેડો અને આ છેડો, એના વચ્ચે એક નવો સિગ્મા બોન્ડ ક્રિએટ કરશે. જો આ રહ્યો, જેવો આ બોન્ડ જનરેટ થશે એટલે આ પાઈ બોન્ડ અહીંયા આવશે, આ છેડા પર એક નવો સિગ્મા બોન્ડ જનરેટ કરશે, જેવો અહીંયા બોન્ડ બનશે એટલે અહીંયા શિફ્ટ થશે, બરાબર છે. અગેન અહીંયા 6 મેમ્બરનું સાયક્લિક ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ જનરેટ થાય, આપણે આગળ ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચરમાં જોયું હતું, બરાબર છે. અને આપણે આ રીતની 6 મેમ્બરની રિંગ બને. અહીંયા લખેલું છે જો pi4. pi4 શું કામ લખેલું છે તો કે આ મોલિક્યુલ્સ છે એના 4 ઇલેક્ટ્રોન પાઈના અને આ મોલિક્યુલ્સના 2 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે pi4 પ્લસ pi2 એનું એડિશન થાય છે. એટલે કહી શકીએ 4 ઇલેક્ટ્રોન આના, 2 ઇલેક્ટ્રોન આના, એટલે આને 4+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન કહેવાય. આ બંને અલગ અલગ મોલિક્યુલ્સ છે એટલે આપણે આને આની જેમ આને પણ શું કહી શકીએ? ઇન્ટરમોલિક્યુલર, બરાબર. હવે અહીંયા જો, અહીંયા કઈ એનર્જી લખેલી છે? થર્મલ. તો 2+2 સાયક્લો એડિશન Hμથી એક્ટિવેટેડ થાય, તો 4+2 સાયક્લો એડિશન થર્મલથી એક્ટિવેટેડ થાય, Hμથી ના થાય. યસ, થોડાક રિએક્શન છે ફોટો ઇન્ડ્યુસ, બટ મેજોરિટી જે ડાયલ્સાલ્ડર રિએક્શન આપણે વાત કરીએ છીએ થર્મલ ઇન્ડ્યુસ હોય. ઓકે. હવે જે આને ડાઇન કહેવાય તો આને શું કહેવાય તો કે આને ડાયનોફાઇલ કહેવાય. ડાયનોફાઇલ, બરાબર છે. યાદ કરો આપણે આવું કંઈ શબ્દો વાપરેલો છે, ન્યુક્લિયોફાઇલ અને ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ કોને કહેવાય તો કે જેને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય, ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. ન્યુક્લિયોફાઇલ કોને કહેવાય તો કે જેને પ્લસની જરૂર હોય, બરાબર છે. અને ડાયનોફાઇલ શું કામ કીધું? તો ફાઇલનો મતલબ કે લવિંગ, ડાઇન એટલે કે ડાઇનની જરૂર હોય. એટલે આ જે ઇથિન મોલિક્યુલ્સ આવે જે ટુ ઇલેક્ટ્રોનવાળી સિસ્ટમ હોય એને ડાયનોફાઇલ પણ કહેવાય. આ ડાઇન તો આ ડાયનોફાઇલ. ઓકે. નીચેનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. અહીંયા જો તો કે 2 પાઈ સિસ્ટમ આપેલી છે. જો આ 4 ઇલેક્ટ્રોનવાળી, આ 2 ઇલેક્ટ્રોનવાળી, સેમ ઉપર આપી હતી એમ, બટ અહીંયા સિંગલ મોલિક્યુલ્સમાં આપેલી છે. સિંગલ મોલિક્યુલ્સમાં 2 પાઈ સિસ્ટમ આપેલી છે. 2 પાઈ સિસ્ટમ હોય એટલે સાયક્લો એડિશન રિએક્શન. કઈ રીતે સાયક્લો એડિશન રિએક્શન થશે? આના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે એટલે અહીંયા સિગ્મા બોન્ડ બનશે. જો આ બની ગયો, આ બોન્ડ અહીંયા જશે એટલે અહીંયા સિગ્મા બોન્ડ બનશે. જેવો અહીંયા સિગ્મા બોન્ડ બનશે આ બોન્ડ અહીંયા શિફ્ટ થશે એટલે અહીંયા પાઈ બોન્ડ જનરેટ થશે. એટલે કે અહીંયા 3 પાઈ બોન્ડ હતા એમાંથી પ્રોડક્ટમાં એક જ પાઈ બોન્ડ રહે છે. એનો મતલબ કે રિએક્ટન્ટમાંથી પ્રોડક્ટ તરફ જઈએ તો 2 પાઈ બોન્ડનો શું થાય છે? લોસ થાય છે. ઇન સેન્સ અધર સેન્સમાં એવું કહીએ તો કે 2 સિગ્મા બોન્ડનો શું થાય છે? વધારો થાય છે. એટલે એમ કહી શકીએ 2 પાઈ બોન્ડનું કન્વર્ઝન શેમાં થયું? 2 સિગ્મા બોન્ડમાં કન્વર્ઝન થયું. હવે અહીંયા 2 પાઈ સિસ્ટમ છે એ બંને એક જ મોલિક્યુલ્સમાં આવેલી છે અને આના 4 ઇલેક્ટ્રોન અને આના 2 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ 4+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન છે. પણ આ કયું? ઇન્ટ્રા મોલેક્યુલર સાયક્લો એડિશન રિએક્શન. આપણે આવું બધું જ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં જોઈ લીધું હતું, પણ પાછું જોઈ લઈએ એટલે રિવાઇઝ થઈ જાય, કારણ કે આજે આખું લેક્ચર આના ઉપર છે એટલે આ થોડુંક બેઝમાં હોય તો આગળ કામ લાગશે. ઓકે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ આપણને ખાલી સમજવાની રહી, ઓકે, જે આજે થિયરીથી સમજીશું કે 2+2 રિએક્શન કેમ Hμથી થાય છે અને થર્મલ કેમ 4+2 કેમ થર્મલથી થાય છે. આ એક વસ્તુ આપણે સમજવાની રહી. બીજું, આ SS શું લખેલું છે? બંનેમાં લખેલું છે. બસ આ 2 વસ્તુ આપણી માટે નવી છે, બાકી બધું આપણે સમજાઈ જાય એવું છે. તો એ કોણ સમજાવશે? તો કે આ થિયરી સમજાવશે. કઈ? FMO એનાલિસિસ. જ્યારે આપણે FMO એનાલિસિસ ઓફ 2+2 અને 4+2ની રિએક્શન કરીશું, બરાબર છે, FMO એનાલિસિસ આખું જેમ ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિકમાં જોયું હતું એમ જોઈશું એટલે આખો ખ્યાલ આવી જશે. આનું જે આપણને રિઝલ્ટ આવશે એ કંઈક આવું આવશે કે 2+2 સાયક્લો રિએક્શન હોય તો આપણે જોયું થર્મલ ફોર્મિડન હોય એ ફક્ત શેનાથી થાય? Hμથી. અને 4+2 હોય એ થર્મલથી થાય. એટલે કે થર્મલ એલાવ છે, Hμ કેવું છે? ફોર્બિડન છે, બરાબર છે. ને અહીંયા એલાવ છે એ કયું છે? સુપ્રા. ઓકે. તો હવે FMO થિયરી સમજતા પહેલાં આપણે એક વસ્તુ સમજવું આપણી માટે અગત્યની વસ્તુ છે કે આ સુપ્રા શું લખેલું છે? SS શું લખેલું છે? S ફોર સુપ્રા. આ શું છે? બરાબર છે. તો એ જોવું, એ સમજવું અગત્યનું છે. તો આપણે પહેલાં એ સમજીએ. ચાલો, સુપ્રા સમજવા, સુપ્રા એન્ટ્રા એડિશન સમજવા પહેલાં જોઈએ કે અહીંયા શું થાય છે? એડિશન થાય છે. આ બોન્ડ અને આ બોન્ડ, એટલે કે 2 પાઈ સિસ્ટમ એકબીજા સાથે નજીક આવી અને બોન્ડ બનાવે છે. હવે બોન્ડ બનાવશે તો એકબીજામાં એડિશન થશે. દાખલા તરીકે જો હું આમ કહું
આ એક ઇથિન મોલિક્યુલ્સ છે અને બીજો ઇથિન મોલિક્યુલ્સ આ રીતે છે, બરાબર છે. એનો મતલબ કે અહીંયા બોન્ડ બની શકે, અહીંયા બોન્ડ બની શકે. બીજી પોસિબિલિટી આવી થઈ શકે, આમ બોન્ડ બની શકે, આમ બોન્ડ બની શકે. ત્રીજી પોસિબિલિટી આવી થઈ શકે, આમ બોન્ડ બની શકે, આમ બોન્ડ બની શકે, બરાબર છે. તો ખરેખર બોન્ડ બને છે કઈ રીતે, અને બોન્ડ બને છે તો આ કેમ અલગ અલગ નોટેશન છે, તો કે આ શું છે, બરાબર છે. તો પહેલી વસ્તુ સમજવાની છે કે સાયક્લો એડિશન થાય, બરાબર છે. તો આ બંને મોડ્સ છે એકબીજામાં એડ થતા હશે, તો એ મોડ ઓફ એડિશન આપણે સમજવું પડશે, બરાબર છે. તો આપણે પહેલાં સમજીશું મોડ ઓફ એડિશન. ઓકે, આ શું છે હજી હમણાં તરત જ ખ્યાલ આવી જશે. આ જે ઉપર દોર્યું એ કઈ રીતે દોર્યું છે એ ખ્યાલ આવી જશે. મોડ ઓફ એડિશન, તો આપણે જે સાયક્લો એડિશનમાં મોડ ઓફ એડિશન જોઈશું, જેમ આપણે ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક રિએક્શનમાં બે વસ્તુ જોઈતી, રોટેશન, બરાબર, કોન રોટેટરી અને ડિસરોટેટરી, એ શેની અંદર આવશે, ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિકમાં. સેમ વે અહીંયા મોડ ઓફ એડિશન બે ટાઈપના આવશે. તો કયા બે ટાઈપના છે એ જોઈ લઈએ. એક છે સુપ્રાફેશિયલ, સુપ્રાફેશિયલ એડિશન, હવે આ શું છે એ જોઈએ, અને એક છે એન્ટ્રાફેશિયલ. બરાબર. આમ તો નામના અક્ષર પરથી ખબર પડે. જો સુપ્રાફેશિયલ એટલે સરખા જેવું કંઈક થતું હશે, એન્ટ્રા એટલે ટ્રાન્સ જેવું થતું હશે, બરાબર, ઓપોઝિટ સાઈડ. ઓકે, તો આ એડિશન શું છે એ જોઈએ. તો કે જો આપણી પાસે એક મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ છે આ રીતે, હવે ખાસ આ જોજો, બરાબર છે. તો સુપ્રાફેશિયલ એટલે શું થઈ જાય, તો કે ઇફ બોથ લોબ્સ ઓફ molecular orbital, both lobe of molecular orbital used from same side. જો એક મોલિક્યુલર ઓર્બિટલના બંને લોબ એક સાઈડથી યુઝ થતા હોય તો આવા એડિશનને સુપ્રાફેશિયલ એડિશન કહેવાય. સરખું એક સાઈડથી સુપ્રાફેશિયલ એડિશન કહેવાય. કઈ રીતે, તો જો અહીંયા જો આ એક ઓર્બિટલ છે પી ઓર્બિટલ, તો આમાં બે ભાગ છે, એક અપરની સાઈડ, એક ડાઉન સાઈડ. આમાં એક બે ભાગ છે, એક અપર અને ડાઉન. હવે જ્યારે આપણે રિએક્શન કરાવીશું અને જો આ બંને અપર સાઈડના ફેસ રિએક્શનમાં પાર્ટ કરતા હશે, બરાબર, આ એક મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ છે, આનો ઉપરનો ભાગ એડિશનમાં કરતો હશે ને આનો ઉપરનો, એટલે કે શું થઈ ગયું, સેમ સાઈડના, બરાબર. આ સેમ સાઈડ એટલે કે આ ઉપરની સાઈડ, અપ સાઈડ અને આ ડાઉન સાઈડ, બરાબર છે. એટલે શું કહે છે, ઇફ બોથ લોબ્સ, એટલે કે આ લોબ, આ એક છેડાનો લોબ અને આ એક છેડાનો લોબ, કોનો પણ મોલિક્યુલર ઓર્બિટલનો, યુઝ ફ્રોમ સેમ સાઈડ, સેમ સાઈડથી જો યુઝ થતા હોય, ઉપરના યુઝ થતા હોય, તેને સુપ્રાફેશિયલ કહેવાય, બરાબર છે. એટલે આપણે એવું કહીએ, જો ઉપરના યુઝ થતા હોય અથવા તો ડાઉનના યુઝ થતા હોય તો આને સુપ્રાફેશિયલ કહેવાય. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લેજો. આ બે લોબ રિએક્શનમાં યુઝ થતા હોય તો જો આમાં શું છે, આમાંય ડાઉનનો થયો, આમાંય ડાઉન યુઝ થયો, એટલે કે સેમ લોબ યુઝ થયા. જો સેમ સાઈડના, શું કહેવાય, સેમ સાઈડ ઓફ લોબ, સેમ સાઈડ ઓફ લોબ યુઝ થાય તો આને શું કહેવાય, સુપ્રાફેશિયલ. અને આને એસ તરીકે લખીશું આપણે. ઓકે, તો હવે એન્ટ્રાફેશિયલ ઓટોમેટિક ખબર પડી ગઈ હશે. શું હશે એન્ટ્રાફેશિયલ, if both lobes of molecular orbital used from, આમાં સેમ સાઈડ હશે તો આમાં શું હશે, ઓપોઝિટ સાઈડના યુઝ થતા હશે, ઓપોઝિટ સાઈડ. તો આને શું કહીશું આપણે, એન્ટ્રાફેશિયલ, બરાબર છે. ઓપોઝિટ સાઈડનો મતલબ શું થાય, એક ઉપરનો યુઝ થતો હોય તો એકનો ડાઉનનો યુઝ થતો હોય, એકનો ડાઉનનો યુઝ થતો હોય તો એકનો ઉપરનો યુઝ થતો હોય, બરાબર છે. જો જોઈએ એક મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ છે, બરાબર છે, આનો ઉપરનો ફેસ છે, આ ડાઉન ફેસ છે, આ અપર છે, આ ડાઉન, આ લોબમાં, બરાબર છે. એટલે એમ કહી શકીએ આ ઉપરની સાઈડ છે અને આ નીચેની સાઈડ છે, બરાબર. હવે જો રિએક્શનમાં પહેલો ઓર્બિટલ છે એનો ઉપરનો લોબ યુઝ થયો અને આમાં નીચેનો લોબ યુઝ થયો, તો જો આ ઉપરની સાઈડનો લોબ યુઝ થયો, આમાં ડાઉન સાઈડનો, એટલે કે બંને ઓપોઝિટ સાઈડના લોબ યુઝ થયા, ઓપોઝિટ, અલગ અલગ સાઈડના, ડિફરન્ટ સાઈડના, તો એને શું કહીશું આપણે,
એન્ટ્રાફેશિયલ. બરાબર છે. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ આપણે આ રીતનું. જો આમાં ડાઉન સાઈડનો યુઝ થયો, આમ અપ સાઈડનો યુઝ થયો, એટલે કે બે અલગ અલગ સાઈડના લોબ્સ રિએક્શનમાં પાર્ટ લેતા હોય તો એને આપણે એન્ટ્રાફેશિયલ કહીશું અને આપણે એને લખીશું એ, સુપ્રાફેશિયલને એસ લખીશું. બરાબર છે. હવે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે. ફક્ત ધ્યાન રાખો, સુપ્રાફેશિયલનો મતલબ થાય સેમ સાઈડના, શું થાય, સેમ સાઈડના લોબ યુઝ થવા. કોણ? લોબ. લોબ એટલે કે આ એક પાર્ટને લોબ કહેવાય. જો અહીંયા આ એક લોબ યુઝ થાય છે અને આ લોબ બંને જો ઉપરની સાઈડના છે, અહીંયા ઉપરનો લોબ યુઝ થાય છે અને અહીંયા નીચેનો, એનો મતલબ કે આ ડિફરન્ટ સાઈડના લોબ છે. અથવા ડિફરન્ટ ના કહેવું હોય તો આપણે ઓપોઝિટ પણ કહી શકીએ. ઓપોઝિટ સાઈડના લોબ યુઝ થાય છે, એન્ટી સાઈડના. બરાબર છે. એટલે સેમ સાઈડના થતા હોય તો સુપ્રા, ઓપોઝિટ સાઈડના થતા હોય તો એન્ટ્રા. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈશું એટલે એક્ઝેક્ટ ક્લિયર આવી જશે. ચાલો, હવે આપણને આમાં પૂછ્યું છે આમાં મોડ ઓફ એડિશન શું છે. તો જો અહીંયા બે મોલિક્યુલ્સ છે, આ પહેલો મોલિક્યુલ્સ અને આ બીજો મોલિક્યુલ્સ, બે મોલિક્યુલ્સ છે. ઓકે, ચાલો અહીંયા જોઈએ તો કે આ એક મોલિક્યુલ છે. હવે આ નીચેનો મોલિક્યુલ્સ ભૂલી જાઓ, ઉપરનો મોલિક્યુલ્સ. તો જો અહીંયા બોન્ડ ક્યાં બને છે? અહીંયા અને અહીંયા. એનો મતલબ કે આ પણ ઉપરની સાઈડ અને આ પણ ઉપરની સાઈડ, એટલે કેવું કયું થઈ ગયું? સેમ સાઈડ. અને જો સેમ સાઈડ હોય તો શું કહેવાય? સુપ્રાફેશિયલ. ઓકે, એમ નીચેના મોલિક્યુલ્સ માટે જોઈએ તો નીચેના મોલિક્યુલ્સમાં શું થાય છે? અહીંયા બોન્ડ બને છે, અહીંયા બને છે. એનો મતલબ કે આ મોલિક્યુલ ઓર્બિટલ છે એની સેમ સાઈડના, એક જ સાઈડના, ઉપરની સાઈડના જ યુઝ થાય છે. ઉપરની સાઈડના જ યુઝ થાય છે તો એને કહીશું સુપ્રાફેશિયલ. બરાબર છે. હવે તો અહીંયા બે મોલિક્યુલ્સ વચ્ચે રિએક્શન થઈ ગયું. બરાબર છે. તો આ એડિશનને કેવું એડિશન કહેવાય? તો કે સુપ્રા પ્લસ સુપ્રા એમ કહેવાય. સુપ્રાનો મતલબ શું થાય? તો કે ઉપરના જે મોલિક્યુલ્સ છે એના બંને લોબ ઉપરની સાઈડના યુઝ થાય છે, એટલે કે એક સાઈડના. અને આ મોલિક્યુલ્સમાં એક સાઈડના યુઝ થાય છે, એટલે કે સુપ્રા પ્લસ સુપ્રા. ચાલો બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર, આપણે પહેલાં 5-7 એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ક્લિયરલી થઈ જશે બધી જ વસ્તુ. ચાલો અગેન અહીંયા બે મોલિક્યુલ્સ છે, મોલિક્યુલ્સ 1 અને મોલિક્યુલ્સ 2. અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે કયું એડિશન થાય છે. કયું એડિશન થાય છે પહેલાં અહીંયા જોવું પડશે કે આ પહેલાં મોલિક્યુલ્સના કયા લોબ વપરાય છે. તો કે જો અહીંયા ઉપરનું સાઈડનું વપરાય છે, અહીંયા ઉપર. બરાબર છે. એનો મતલબ કે સેમ સાઈડના યુઝ થાય છે અને સેમ સાઈડના થતા હોય તો એને શું કહેવાય? સુપ્રાફેશિયલ. આ બીજા મોલિક્યુલ્સમાં જોઈએ તો કે જો આમાં ઉપરની સાઈડનો યુઝ થાય છે અને આમાં નીચેની સાઈડના લોબ યુઝ થાય છે, એનો મતલબ કે ઓપોઝિટ સાઈડના, ડિફરન્ટ સાઈડના. અને જો ઓપોઝિટ સાઈડના લોબ યુઝ થતા હોય તો આને શું કહેવાય? એન્ટ્રાફેશિયલ. હવે આ બંનેનું રિએક્શન થાય છે તેમાં કયા લોબ યુઝ થાય છે? તો એમ કહી શકીએ એક મોલિક્યુલ્સના સુપ્રા અને બીજાના એન્ટ્રા. બરાબર છે. આ રીતે કહી શકીએ. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલાં જ્યાં સુધી આપણને ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી આ જોવાનું છે. બરાબર છે. ચાલો, આઈ હોપ કે તમને થોડો ઘણો ખ્યાલ આવી ગયો છે. બરાબર છે. આ એક મોલિક્યુલ્સ છે, આ બે મોલિક્યુલ્સ છે. ઓકે, ચાલો અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન કયું છે એ મને કહો. તમે તમારી રીતે કરો, હું અહીંયા સોલ્વ કરું છું. જો અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન શું છે જોવું હોય તો સિંગલ મોલિક્યુલ્સના જોવા પડે. પહેલાં એ સિંગલ મોલિક્યુલ્સના જોવા માટે જોવું પડે કે આ ઉપરનું મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ છે એમાં ઉપરનો લોબ યુઝ થયો છે, આમાં નીચેનો થયો છે, એટલે બંને ઓપોઝિટ સાઈડના થયા છે. અને જો ઓપોઝિટ સાઈડના થયા હોય તો એને શું લખાય? એન્ટ્રાફેશિયલ. એટલે ઉપરની જે મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ છે એમાં એન્ટ્રા એડિશન થાય છે. નીચેનામાં કેવું થાય છે જોઈએ તો કે આમાં ઉપરનું થાય છે, આમાં નીચેનું થાય છે, એટલે કે આમાં બંને ઓપોઝિટ સાઈડ, તો આમાં પણ શું કહેવાય? ઓપોઝિટ એટલે એન્ટ્રા. તો આ બંનેનું એડિશન થયું તો કયું એડિશન થયું હશે? તો કે એન્ટ્રા પ્લસ એન્ટ્રા. ઓકે, આ તો હજી આપણે 2+2નું જ જોયું. બરાબર, આના જો 2+2 છે, દાખલા તરીકે આપણી પાસે આવી 4 છે, 4+2નું એડિશન રિએક્શન થયું. જો ચાલો આ કયું થતું હશે કહો? આ બંનેનું એડિશન રિએક્શન થાય છે. બરાબર છે. આ કયું થતું હશે એ જોવું છે. આ કયું થતું હશે જોવા માટે દરેક પર્ટિક્યુલર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલનું જોવું પડશે.
આની જોવા માટે શું જોવું પડશે તો કે આમાં ઉપર બોન્ડ બને છે, આમાંય ઉપર બોન્ડ બને છે, એટલે કે બંને ઉપરની સાઈડ એટલે કે સેમ સાઈડ બોન્ડ બને છે, અને સેમ સાઈડ હોય તો એને શું કહેવાય? સુપ્રા. અગેન આમાંય ઉપર એટલે કે સેમ સાઈડ, આને સુપ્રા. ઓકે, ચાલો અહીંયા આપણને એડિશન પૂછ્યું છે કે આનું શું એડિશન થતું હશે? એકો. બરાબર છે, તો આનું એડિશન શું થતું હશે જોવા માટે દરેક સિંગલ મોલિક્યુલ શું જોવું છે? જો અહીંયા નીચેનો લોબ યુઝ થાય છે, અહીંયા ઉપરનો લોબ થાય છે, એટલે કે આનો અલગ સાઈડનો, આનો અલગ સાઈડનો, ડિફરન્ટ સાઈડ, એટલે કે આ એન્ટર થઈ ગયું. આમાં જોઈએ તો કે આમાં ઉપરનો સાઈડ અને આમાં નીચેની સાઈડ, એટલે કે ડિફરન્ટ સાઈડ થઈ ગઈ, તો આઈ એન્ટ્રા થઈ ગઈ. તો મોડ ઓફ એડિશન શું થઈ ગયું? એન્ટ્રા પ્લસ એન્ટ્રા. ઓકે, તો ચાલો એક ક્વેશ્ચન હું તમને સેલ્ફ અસેસમેન્ટ આપું છું. આમાં મોડ ઓફ એક્શન શું થતું હશે? મોડ ઓફ એડિશન, એનો આન્સર મને આપવાનો છે. કમેન્ટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 કરીને આનો આન્સર આપવાનો છે. જે આવતો હોય એન્ટ્રા એન્ટ્રા, એન્ટ્રા સુપ્રા, સુપ્રા એન્ટ્રા, શું આવે છે? એકો. બરાબર છે. હવે આઈ હોપ કે જે આપણો પેલો ક્વેશ્ચન હતો એક ખ્યાલ આવી ગયો હશે. બરાબર. જો આપણે અહીંયા જોવું હોય તો કે આના 4 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થાય છે, એટલે આપણે એવું લખી શકીએ π4 + π2. આનો કયો મોડ એક્શન થાય છે? એન્ટ્રા. અને આનો કયો થાય છે? એન્ટ્રા. એટલે જો આખું એડિશન રિએક્શન આપણે આમ લખી શકીએ. ઓકે, તો બે ટાઈપના મોડ હશે, સુપ્રા અને એન્ટ્રા. ઓકે, આનો આન્સર તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં નીચે મૂકવાનો છે. ઓકે, હવે આપણે એફએમઓ થિયરી તરફ આગળ જઈએ. ચાલો હવે એફએમઓ એનાલિસિસ ઓફ સાયક્લો એડિશનનું શરૂઆત કરીએ. તો એફએમઓ એનાલિસિસ જોઈશું તો આપણે બેના જોવાના, 2+2 અને 4+2. એની પહેલાં એફએમઓ થિયરીમાં શું જોવું પડે એ પાછું રિકોલ કરી લે. તો એફએમઓ થિયરી શું છે? ફ્રન્ટિયર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ. કોઈ પણ રિએક્શન થતું હોય તો એમાં કોઈ મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ યુઝ થતી હોય તો એફએમઓમાં કઈ યુઝ થાય? તો કે ફ્રન્ટિયર ઓર્બિટલ. કઈ? હોમો એન્ડ લ્યુમો. આ બે જ ઓર્બિટલ યુઝ કરવાની. ભલે psi1 to psi6 હોય, પણ યુઝ કઈ કરવાની? હોમો અને લ્યુમો. થર્મલની હોમો તો થર્મલની, લ્યુમોની, જે કહે તે આપણે યુઝ કરવાની. ચાલો, પણ એમાં આપણે એક વસ્તુ જોઈ હતી. જો સિંગલ અનસેચ્યુરેટેડ સિસ્ટમ હોય, સિંગલ અનસેચ્યુરેટેડ, ઓકે એક મિનિટ, જો સિંગલ અનસેચ્યુરેટેડ મોલિક્યુલ્સ હોય, સિંગલ, કે જેમ આપણે ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક રિએક્શનમાં જોયું હતું, તો એમાં ફક્ત ને ફક્ત આપણે હોમોની જ વાત કરીશું. લ્યુમો એમાં કંઈ આવે જ નહીં, અને તમને ખબર છે એમાં આપણે જોયું જ નહોતું. બટ 2 અનસેચ્યુરેટેડ સિસ્ટમ આવતી હોય કે જે આપણે સાયક્લો એડિશનમાં આવશે, બરાબર છે, તો એકની હોમો યુઝ કરવાની અને બીજાની શું યુઝ કરવાની? લ્યુમો. અથવા તો આપણે એવું કરી શકીએ કે આની લ્યુમો યુઝ કરી શકીએ, તો આની હોમો. બરાબર છે, પણ બે મોલિક્યુલ્સ આવે તો એકની હોમો, એકની લ્યુમો. બરાબર છે, પણ જો સિંગલ અનસેચ્યુરેટેડ રિંગ હોય તો ફક્ત હોમોની વાત કરીએ. બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ એ છે કે જો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ આપેલું હોય તો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ મોલિક્યુલ્સની ફક્ત ને ફક્ત આપણે હોમો યુઝ કરીશું, લ્યુમો યુઝ કરીશું નહીં. ઓકે, આ યાદ રાખજો. એક્સાઇટેડ સ્ટેટ જ્યારે આપેલું હશે મોલિક્યુલ્સનો ત્યારે એની હોમો યુઝ કરીશું. બરાબર છે. ઓકે, તો આપણે એક વાત કરી લીધી હોમો કઈ વાતની, લ્યુમો ક્યારે વાપરવી. બરાબર. હવે જ્યારે બે મોલિક્યુલ્સને ભેગા કરીશું અને એડિશન કરીશું સુપ્રા કે એન્ટ્રાથી, બરાબર છે, તો જ્યારે ભેગા કરીશું ત્યારે લોબ એકબીજાની સામે આવશે. એ બોન્ડ ફોર્મ કરશે કે નહીં એ શેના ઉપર આધાર લાગશે? તો કે જો સેમ લોબ આવશે, સેમ લોબ એટલે આપણે આગળ જોયું હતું શેડેડ અથવા તો અનશેડેડ, સરખા લોબ આવશે તો ઓવરલેપ થશે, ઓવરલેપ ફેવરેબલ થશે અને બોન્ડ ફોર્મેશન થશે, અને બોન્ડ ફોર્મેશન થશે તો જ રિએક્શન એલાઉ કહેવાશે. બટ ડિફરન્ટ લોબ આવશે. ડિફરન્ટ લોબ એટલે શું થાય? શેડેડ અનશેડેડ અથવા તો અનશેડેડ શેડેડ, આવા લોબ્સ ભેગા થશે તો ઓવરલેપ અનફેવરેબલ, ઓવરલેપ નહીં થાય. ઓવરલેપ નહીં થાય તો બોન્ડ નહીં બને. બોન્ડ નહીં બને તો આવા રિએક્શનને આપણે શું કહીશું? ફોરબીડન. ઓકે, તો હવે ચાલુ કરીએ આપણું 2+2 એફએમઓ એનાલિસિસ. ચાલો, 2+2 એફએમઓ એનાલિસિસ ઓફ સાયક્લો એડિશન રિએક્શન. તો 2+2 એટલે કે બે ઇલેક્ટ્રોન નાના એડિશન થઈને આપણને સાયક્લિક પ્રોડક્ટ બનાવશે. પણ આ સાયક્લિક પ્રોડક્ટ થર્મલથી બનશે કે એચમ્યુથી બનશે એ આપણે જોવાનું છે. તો વારાફરતી પહેલાં જોઈએ તો પહેલાં થર્મલ 2+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન જોઈએ. ઓકે, હવે જો આપણે થર્મલ જોઈએ છે તો અહીંયા ઇથિન મોલિક્યુલ્સ છે. ઇથિન મોલિક્યુલ્સ બે પી ઓર્બિટલ એકની હોય એટલે કે psi1 અને psi2 હોય. બે ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના હોય એટલે કે બંને આમાં હોય.
થર્મલમાં હોમો કઈ હોય? થર્મલમાં હોમો કઈ હોય? psi1 અને લ્યુમો કઈ હોય થર્મલમાં? psi2. ઓકે, આની સિમેટ્રી કઈ હોય? મિરર. અને આની કઈ હોય? C2. બરાબર. મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ જે આપણે જોઈ છે એ દર વખતે એફએમઓ થિયરીમાં કામ લાગશે, એટલે આ ખાસ અગત્યનું છે. ચાલો, હવે આપણે શું ભણીએ છીએ? એફએમઓ થિયરી. એફએમઓ થિયરી ભણતા હોય ત્યારે જોવાનું બે અલગ અલગ સિસ્ટમ છે તો કે છે તો એક મોલિક્યુલ્સની એટલે કે આની હોમો લેવાની અને આની શું યુઝ કરવાની? લ્યુમો. બરાબર છે. હવે હોમો એટલે આ તો ઇથિન મોલિક્યુલ છે અને એનર્જી થર્મલ છે, તો ઇથિનની થર્મલમાં હોમો કઈ થાય? તો કે psi1 પ્લસ આની લ્યુમો લેવાની, લ્યુમો પણ લેવાની ઇથિનની, તો ઇથિનની થર્મલમાં લ્યુમો કઈ થાય? તો કે psi2. ઓકે, આની સિમેટ્રી કઈ છે? તો કે મિરર. આની કઈ છે? C2. ચાલો હવે એડિશન કરાવી જોઈએ. શું ખરેખર અહીંયા 4 મેમ્બરની રિંગ આનાથી બને કે નહીં? બરાબર છે, જોઈએ. આ એક ઇથિન મોલિક્યુલ્સ, આ બીજો ઇથિન મોલિક્યુલ્સ. ઓકે, અહીંયા લખું psi1 હોમો ફોર થર્મલ, અહીંયા લખું psi2 લ્યુમો ફોર થર્મલ. આ લખવું અગત્યનું છે. બરાબર છે. અહીંયા લખવાનું psi1 ની સિમેટ્રી કઈ હોય? મિરર. હવે મિરરને મારે બતાવી તો કઈ રીતે બતાવી શકું? બરાબર, શેડેડ ઉપર રાખવું પડે, કારણ કે psi1 એટલે કે એમાં નોડ 0 હોય અને નોડ 0 હોય તો આમ જ આવે. બરાબર છે. હવે લ્યુમો એટલે કે psi2 યાદ કરો, નંબર ઓફ નોડ 1 આવે. નંબર ઓફ નોડ 1 આવે તો શેડેડ, નોડ આવ્યો એટલે ચેન્જ થઈ ગયું અનશેડેડ. જો આ મિરર સિમેટ્રી થઈ ગઈ ને આ C2 સિમેટ્રી થઈ ગઈ. બરાબર. કદાચ તમને ના આવડે આખી મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ તો ડાયરેક્ટ સિમેટ્રી પરથી પણ ખબર પડે. બરાબર. ચાલો મોડ ઓફ એડિશન કરાવીએ. બરાબર છે. તો જ્યારે જો આ બંનેને ભેગા કરાવીશું, બરાબર છે, તો આ બંને ભાગે તો અહીંયા જો આ અનશેડેડ અને અનશેડેડને ભેગા કરાવીશું તો સેમ લોબ છે, સેમ લોબ ભેગા થાય તો ઓવરલેપ થાય તો બોન્ડ ફોર્મ થાય. ઓકે, એટલે અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ થશે. પણ અહીંયા જો અહીંયા શું થશે તો કે અહીંયા ડિફરન્ટ લોબ છે એટલે ઓવરલેપ નહીં થાય તો બોન્ડ નહીં બને. અને જો બોન્ડ ના બને તો આમાં શું થાય કે જો આમ ડબલ બોન્ડ હતા. બરાબર છે. હવે અહીંયા શું થયું? આ રીતનું બોન્ડ બની ગયું, પણ અહીંયા બોન્ડ નથી બનતો, તો હું 4 મેમ્બરની સાયક્લિક રિંગ બને? તો કે ના બને. બરાબર છે. એટલે એક બાજુ બોન્ડ બને છે, એક બાજુ બોન્ડ નથી બનતો. અહીંયા બોન્ડ નથી બનતો એટલે આને શું કહેવાય? ફોરબિડન. બરાબર છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 2+2 સાયક્લો એડિશનને થર્મલી સાયક્લો એડિશન કરાવીએ તો આમાં રિંગ બનતી નથી, રિંગ ફોર્મ થતી નથી. એટલે આ રિએક્શન કેવું છે? ફોરબિડન. બરાબર છે. મારે બીજું લખવું છે, અહીંયા મેં કયું π2 + π2 યુઝ કર્યું. બરાબર છે. પણ અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન કઈ યુઝ કરી છે જુઓ તો કે જો આનાય નીચેના લોબ એટલે કે સેમ સાઈડના યુઝ થાય છે, એટલે કે આ સુપ્રા. આના ઉપરના એટલે સેમ સાઈડના યુઝ થાય છે કે આનાય સુપ્રા. બરાબર. એટલે એવું કહી શકાય π2 સુપ્રા + π2 સુપ્રા થર્મલી કરાવો એડિશન તો એ ફોરબિડન છે. ઓકે, આઈ હોપ ખ્યાલ આવી ગયો છે. પાછું એકવાર જોઈ લઈએ. 2 મોલિક્યુલ્સ એડ કરવાના છે, એકની હોમો યુઝ કરવાની, એકની લ્યુમો યુઝ કરવાની. હોમો ઇથિનની થર્મલ હોમો psi1 થાય, ઇથિનની થર્મલ લ્યુમો psi2 થાય. આ બંને વચ્ચે એડિશન કરાવવાનું. તો પહેલાં psi1ને દોરવાની, તો psi1 દોરવા માટે આપણને કે psi1ની મિરર હોય તો મિરર આ રીતે દોર દેવાય. C2 છે તો આ રીતે દોર દેવાય. મોડ ઓફ એડિશન કરાવાય. ઓકે, એટલે અહીં આપણે કહી શકીએ કે π2 સુપ્રા + π2 સુપ્રા મોડ ઓફ એડિશન થર્મલી એલાઉ નથી. એટલે જો આપણે આગળ પેલું ટેબલ એફએમઓ થિયરીનું બનાવ્યું હતું એમાં થર્મલ ફોરબિડન લખ્યું હતું, એ ફોરબિડન આ રહ્યું. બરાબર છે. બટ અમુક રિએક્શનો એવા છે કે જેની અંદર π2 સુપ્રા + π2 એન્ટ્રા પોસિબલ છે થર્મલી. મેજોરિટીમાં પોસિબલ નથી,
પણ થોડાક કિસ્સા છે કે જેની અંદર પોસિબલ છે, એની પણ આપણે વાત કરીશું, એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું ત્યારે. બરાબર છે. આ શું કહે છે? પાઈ ટુ સુપ્રા, એટલે કે આ બંનેની સુપ્રા યુઝ થાય. બરાબર છે. આની એન્ટ્રા, એટલે કે જો અહીંયા આમ થાય, તો જો અહીંયા બોન્ડ બને, અહીંયા બોન્ડ બને, અહીંયા બોન્ડ બને, એટલે આ રિએક્શન એલાવ કહેવાય. બટ આ કીટીન અને ઇન એ બંને વચ્ચે રિએક્શન કરાવો ને ત્યારે પોસિબલ છે. ડબલ બોન્ડ વચ્ચે રિએક્શન કરાવો, ફક્ત ઇથિન ઇથિન વચ્ચે રિએક્શન કરાવો તો એ પોસિબલ નથી. બરાબર છે. એટલે અહીંયા આપણને એફએમઓ થિયરીનું એક તારણ એવું મળે કે 2+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન હોય એ થર્મલી કરાવો તો એ ફોરબિડન છે, એ રિએક્શન થાય નહીં, કારણ કે એક બાજુ બોન્ડ બને, બીજી બાજુ બોન્ડ બનતો નથી. તો હવે આપણે એનું એચમ્યુ એનાલિસિસ જોઈએ. ચાલો, થર્મલી તો પોસિબલ નથી રિંગ ફોર્મેશન 2+2 વચ્ચે, તો શું એચમ્યુથી રિંગ બને છે કે નહીં જોઈએ. તો જો આ ઇથિન મોલિક્યુલ્સ છે, આ ઇથિન મોલિક્યુલ્સ છે. બરાબર. એવું કહે છે કે જ્યારે ફોટો લાઇટ આપવામાં આવે, એચમ્યુ લાઇટ આપવામાં આવે, તો કે સમ ઓફ મોલિક્યુલ્સ ગેટ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં થોડાક મોલિક્યુલ્સ જતા રહેશે અને અધર રિમેન ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. જ્યારે એચમ્યુ લાઇટ આપવામાં આવે તો ઇથિન મોલિક્યુલ્સ, એટલે બંને સરખા જ છે, એટલે એમાંથી થોડાક મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ થશે અને થોડાક ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ હશે. એટલે જો આપણે એવું વિચારીએ કે આ બે મોલિક્યુલ્સ છે, બરાબર છે, આ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે અને આ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં છે, એવું વિચારીએ. અને હવે આપણે એનું રિએક્શન કરાવીએ એચમ્યુથી કરાવીશું એટલે આ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ગયો. બરાબર છે. તો હવે જુઓ, આપણે વાત કરી હતી અહીંયા એફએમઓ થિયરી ભણીએ છીએ આપણે, એટલે એકની હોમો યુઝ કરવાની અને એકની લ્યુમો યુઝ કરવાની. બરાબર છે. બટ આપણે વાત કરી હતી જો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ આપેલું હોય તો એક્સાઇટેશનની ફરજિયાત શું વાપરવાની? લ્યુમો. એટલે કે આપણે આની ફરજિયાત શું વાપરવી પડશે? લ્યુમો. અને જો આપણે આની લ્યુમો વાપરતા હોય તો ફરજિયાત આપણે આની શું કરવું પડશે? આની હોમો યુઝ કરતા હોય તો આની ફરજિયાત શું યુઝ કરવી પડશે? લ્યુમો. બરાબર છે. આપણે આગળ વાત કરી હતી એફએમઓ થિયરીની આજે અત્યારે જ. બરાબર છે. કે એક્સાઇટેડ સ્ટેટ જ્યારે હોય ત્યારે એની ફરજિયાત હોમો યુઝ કરવાની. બરાબર છે. અને જો આની હોમો યુઝ કરતા હોય તો બીજા મોલિક્યુલ્સને આપણે શું યુઝ કરવી પડે? લ્યુમો યુઝ કરવી પડે. બરાબર. તો જોઈએ હવે આ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ, તો હવે મોલિક્યુલ્સ તો ઇથિન જ છે. બરાબર છે. હવે ઇથિન મોલિક્યુલ્સ હોય, એક્સાઇટેડ સ્ટેટ કરી નાખો તો એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો કઈ થઈ જાય? એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો કઈ થઈ જાય? Ψ2. એટલે અહીંયા લખું Ψ2. એની સિમેટ્રી શું હોય? C2. ઓકે. ચાલો અહીંયા જોઈએ, ઇથિન છે અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે. ઇથિનની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો શું હોય? તો કે આ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે એટલે કે થર્મલ, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એટલે થર્મલ. એની લ્યુમો કઈ હોય? તો કે એની Ψ2 હોય, અહીં લખેલી છે, અને Ψ2 હોય તો એની સિમેટ્રી શું હોય? C2. ઓકે. અહીંયા શું કહેવા માગે છે? તો કે જ્યારે એચમ્યુ લાઇટ આપીએ ત્યારે જે ઇથિન મોલિક્યુલ્સ એમાંથી થોડાક એક્સાઇટેડમાં જશે અને જે એક્સાઇટેડમાં જશે એની હોમો યુઝ થશે. તો જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં હશે એની શું યુઝ થશે? લ્યુમો. એટલે એક્સાઇટેડની હોમો અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો વચ્ચે એડિશન થશે. એટલે હું આવું લખી શકું, એક્સાઇટેડ સ્ટેટ હોમો પ્લસ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ હોમો અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ લ્યુમો વચ્ચે રિએક્શન થશે. બરાબર છે. તો એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો કઈ રીતે દોરાશે અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો કઈ રીતે દોરાશે? હવે એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો કઈ થાય? તો કે Ψ2. એની સિમેટ્રી શું થાય? તો કે C2. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો શું થાય? કે Ψ2 અને આ શું થાય? C2. આ બધું જ એમઓટી થિયરીમાં આપણે ભણી ગયા છે. ઓકે. આ પાછું રિકોલ કરજો એટલે વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવી જશે. ચાલો, Ψ2 ને C2 સિમેટ્રી આપણે ગોઠવી હતી. તો C2 સિમેટ્રી કઈ રીતે ગોઠવી શકીએ? તો જો આ રીતે, આમાં C2 ગોઠવી તો જો હું આમાં આ રીતે C2 ગોઠવું છું, ગમે રીતે ગોઠવાય. બરાબર છે. બંનેમાં C2 ગોઠવી. હવે ચાલો બંને વચ્ચે એડિશન કરાવીએ. શું એડિશન કરાવીશું તો બોન્ડ ફોર્મ થશે? તો જોઈએ, આ બંને જ્યારે નજીક આવશે તો આ બંને લોબ્સ ભેગા થશે. હવે જો આ બંને લોબ્સ કેવા છે તો અહીંયા જોઈએ આપણે, આ સેમ લોબ છે તો ઓવરલેપ થશે, બોન્ડ ફોર્મેશન થશે, અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ થશે આ બાજુ. તો ચાલો એક બાજુ તો રિંગ બની ગઈ. આ બાજુ જોઈએ તો કે અહીંયા અનશેડેડ, આ અનશેડેડ, એટલે કે આ પણ પાછા કેવા થઈ ગયા?
સેમ લોબ થઈ ગયા. સેમ લોબ થઈ ગયા એટલે ઓવરલેપ ફેવરેબલ. ઓવરલેપ ફેવરેબલ થશે તો અહીંયા પણ બોન્ડ ફોર્મ થશે. એટલે કે જ્યારે એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો બંનેને ભેગા કરીએ છીએ તો બંને બાજુ બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો આપણને ક્યારે મળે તો કે ફક્ત અને ફક્ત HMU લાઇટ આપી હોય ત્યારે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 2+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન HMUથી કરાવો તો આપણને રિંગ બને, 4 મેમ્બરની રિંગ બને. બરાબર છે. એટલે આ રિએક્શન એલાઉ છે. કયું? HMU 2+2. બરાબર. હવે મારે એવું કહેવું છે કે આ ઇથિન મોલિક્યુલ્સમાં 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વપરાય છે અને આ નીચેના ઇથિન મોલિક્યુલ્સના 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વપરાય છે. પણ અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન કયું છે? બરાબર છે. તો મોડ ઓફ એક્શન જોવા માટે શું કરવું પડે? તો કે આના શું વપરાય છે? તો કે આની નીચેની ઓર્બિટલ, આનો નીચેનો લોબ, આનો નીચેનો લોબ, એટલે કે આનો સુપ્રા યુઝ થાય છે. આનો ઉપરનો અને આનો ઉપરનો તો કે સેમ સાઈડનો યુઝ થાય છે કે આનો સુપ્રા થાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ π2 સુપ્રા પ્લસ π2 સુપ્રા. ઓકે. એટલે આખું કન્ક્લુઝન રિઝલ્ટ એ રીતે આપી શકીએ કે 2+2 સાયક્લો એડિશન HMUથી પોસિબલ થાય છે. અને કયો મોડ? સુપ્રા સુપ્રા. એટલે હવે આખું આપણે એવું લખી શકીએ કે 2+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન હોય અને જો તમે થર્મલ એનર્જી આપો તો રિએક્શન થાય નહીં. રિએક્શન ના થાય તો આપણે એને શું કહીએ? ફોરબિડન છે. શું છે? ફોરબિડન છે. પણ જો તમે HMU આપો, HMU એનર્જી આપો તો આ રિએક્શન એલાવ છે. પણ કયું એલાવ છે? તો કે સુપ્રા પ્લસ સુપ્રા એડિશન એલાવ છે. જો આપણે આ જોયું. ઓકે. હવે વાત આવી 4+2ની. તો ચાલો 4+2 જોઈએ. એનું રિઝલ્ટ આપણને ખબર છે. આ એલાવ હશે, આ ફોરબિડન હશે. બરાબર. આગળ FMO થિયરીનું એનાલિસિસનું રિઝલ્ટ જોયું હતું. આ થિયરી તમારે 6ઠ્ઠા સેમિસ્ટરમાં અથવા તો MSCમાં ભણતા હોય ત્યાં તમારી યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં થિયરી FMO એનાલિસિસ ઓફ 2+2 અને 4+2 એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામ થિયરીમાં પૂછાય છે. ઓકે. હવે આપણે 4+2ની FMO એનાલિસિસ જોઈએ. ઓકે. તો ચાલો હવે 2+2 પૂરું થઈ ગયું. હવે 4+2 સાયક્લો એડિશનનું FMO એનાલિસિસ કરીએ. તો 4+2 થર્મલી પોસિબલ છે કે HMU એનાલિસિસ પોસિબલ છે? તો 1 by 1 કરવું પડશે. તેમાં પહેલો કિસ્સો જોઈએ આપણે, થર્મલ સાયક્લો એડિશન ઓફ 4+2. હવે 4+2 શું છે? તો કે ડાઇન મોલિક્યુલ્સ છે કે 2 ડબલ બોન્ડ છે, એના 4 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થાય છે અને આના 2 ડાઇનોફાઇલ એટલે કે ઇથિન મોલિક્યુલ્સ, એના 2 ઇલેક્ટ્રોન, વિચ લીડ્સ ટુ સાયક્લિક રિંગ ઓર નોટ થર્મલી, એ જોવાનું છે. બરાબર છે. પણ આ જોતા પહેલાં આપણે FMO થિયરી જોઈએ છે. FMO થિયરી જોતા હતા ત્યારે વાત કરતા હતા કે 2 અલગ અલગ મોલિક્યુલ્સ હોય તો એક મોલિક્યુલ્સની હોમો યુઝ કરવાની અને એકની લ્યુમો યુઝ કરવાની. બરાબર છે. અથવા બીજી પોસિબિલિટી શું થાય? આની લ્યુમો યુઝ કરવાની અને આની હોમો યુઝ કરવાની. બટ જો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ હોય તો એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ફાઇનલ થઈ જાય કે જે એક્સાઇટેડ મોલિક્યુલ્સ હોય એની હોમો યુઝ કરવાની. એટલે ત્યાં એક જ પોસિબિલિટી થશે. અહીંયા એક્સાઇટેડ સ્ટેટ નહીં આપીએ એટલે 2 પોસિબિલિટી થશે. બરાબર છે. તો આપણે બંને પોસિબિલિટી જોઈએ. ઓકે. તો અહીંયા જોઈએ કેસ 1, અહીંયા જોઈએ કેસ 2. બંને સાઈડ બાય સાઈડ જોઈએ. ઓકે. એની પહેલાં આપણે જોવું પડશે કે ડાઇન છે એટલે કે 1 2 3 4 1 3 બ્યુટાડાઇન છે તો 4 મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ હોય, ψ1 ψ2 ψ3 ψ4. એની હોમો કઈ હોય થર્મલની? તો કે ψ2 હોય. લ્યુમો કઈ હોય? ψ3 હોય. ψ2ની સિમેટ્રિક કઈ હોય? C2 હોય. આની મિરર હોય. બરાબર. આ યાદ રહેવું જોઈએ આપણને. સિમેટ્રી યાદ રહી તો આપણે ઓટોમેટિક દોરી શકીશું. ઇથિન મોલિક્યુલ્સ છે તો કે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની ψ1 હોમો હોય અને લ્યુમો ψ2 હોય. થર્મલી, અહીંયા થર્મલી જ વાત થાય છે એટલે. ઓકે. તો ચાલો પહેલો કિસ્સો જોઈએ. પહેલો કિસ્સો જોઈએ આપણે ડાઇન પ્લસ ડાઇનોફાઇલ, એનું થર્મલી રિએક્શન કરાવીએ પણ આની હોમો યુઝ કરીએ અને આની લ્યુમો યુઝ કરીએ. ઓકે. ચાલો તો પહેલાં આપણે ડાયરેક્ટ ડ્રો કરી નાખીએ. ઓકે. ચાલો આ ડાઇન છે, આ ડાઇનોફાઇલ છે. ઓકે. આની હોમો, આની લ્યુમો. હવે ડાઇનની હોમો કઈ થાય? તો કે ψ2 થાય અને ψ2ની સિમેટ્રિક હોય C2 હોય. બરાબર છે. આ રહ્યું જો ડાઇનની હોમો ψ2, એની સિમેટ્રી C2. બરાબર છે. અને લ્યુમો, ડાઇનોફાઇલની લ્યુમો એ પણ કઈ થશે? ψ2 થશે. એની સિમેટ્રી શું થશે? C2. તો ચાલો આની સિમેટ્રી ગોઠવીએ.
C2 ગોઠવવાની છે તો એક ઉપર ગોઠવવું પડે અને એક નીચે, તો જ C2 થાય. ઉપર ઉપર ગોઠવી નાખો તો મિરર થઈ જાય. આને હું આમ ગોઠવું છું, એ બોન્ડ બનાવવા માટે ઇઝી રહે એટલે. ઓકે, હવે આ બંનેને ભેગા કરીશું, ડાયનની હોમો અને ડાયની ફાઇલની લ્યુમો, સાઇટુ સાઇટુ C2 C2 સિમેટ્રીવાળા ભેગા કરીશું તો શું બોન્ડ બનશે? તો કે જો અહીંયા સેમ લોબ ભેગા થાય છે અને સેમ લોબ ભેગા થાય છે તો બોન્ડ ફોર્મ થશે. એટલે એક સાઈડ તો બોન્ડ બની ગયો. આ બાજુ જોઈએ છે તો અહીંયા અનશેડેડ ભેગા થાય છે, અગેન સેમ લોબ ભેગા થાય છે, સેમ લોબ ભેગા થાય છે તો બોન્ડ ફોર્મ થશે. એટલે કે બંને બાજુ બોન્ડ ફોર્મ થશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ બંનેનું એડિશન કરાવો, એને થર્મલી કરાવો તો આપણને આ રીતની રિંગ બનશે, 6 મેમ્બરની રિંગ. આમાં આપણે આની હોમો વાપરી અને આની લ્યુમો વાપરી, બરાબર. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ π4 + π2. પણ અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન કયું વાપર્યું એ જુઓ, તો કે આની ડાઉન, આની ડાઉન, ડાઉન ડાઉન એટલે કે સેમ સાઈડ એટલે કે સુપ્રા, આની અપ, આની અપ, બંને સેમ સાઈડ એટલે કે સુપ્રા. એટલે અહીં લખી શકીએ સુપ્રા સુપ્રા, બરાબર છે. એટલે 4 + 2 સાયક્લો એડિશન સુપ્રા સુપ્રા થર્મલી પોસિબલ છે, બરાબર છે. એ કિસ્સો 1માં આપણે જોયું હોમો લ્યુમો, બરાબર છે. ઊંધું કરી જોઈએ કે આપણે ડાઇનની હોમો લઈએ અને ડાયનોફાઇલની લ્યુમો લઈએ તો શું થાય છે, તો શું રિએક્શન થાય છે? ઓકે, થવું જ જોઈએ. આની લ્યુમો લઈએ અને આની હોમો લઈએ. ઓકે, ચાલો જોઈએ. હવે વિચારો, ડાઇનની થર્મલની લ્યુમો કઈ થાય? તો કે ψ3, અને ψ3ની સિમેટ્રી કઈ હોય? મિરર. મિરર હું આમ દોરું છું. હું કઈ રીતે ફાસ્ટ લખું છું? બસ મારા મગજમાં આ જ વસ્તુ છે, આ ને આ, બરાબર છે. અહીંયા આપણને શું પૂછ્યું છે? લ્યુમો. તો કે લ્યુમો આ રહી ψ3, તો એની સિમેટ્રી કઈ હોય? મિરર, બરાબર છે. ડાયનોફાઇલ એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન, આ બંને કિસ્સા અલગ અલગ છે, બરાબર છે. આ ડાયનોફાઇલ, બરાબર. એની થર્મલની આની હોમો યુઝ કરવાની છે આપણે, જો અહીંયા લખ્યું છે. તો એની હોમો કઈ થાય? ψ1, અને ψ1ની સિમેટ્રી કઈ થાય? મિરર. તો આને મિરરને હું આમ લખું છું, મિરર જ છે ને, ઉપર બતાવો કે નીચે બતાવો, બરાબર. ચાલો, હવે જ્યારે આ બંનેનું એડિશન કરીશું તો શું રિએક્શન થશે? તો કે જો અનશેડેડ રિએક્શન થશે, બોન્ડ ફોર્મ થશે, કારણ કે બંને સેમ લોબ છે. આ બંને વચ્ચે જો અનશેડેડ છે, ઓવરલેપ થશે, કારણ કે સરખા લોબ છે, સરખા લોબ છે, તો બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. એટલે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે 4 + 2 થર્મલી, આની તમે લ્યુમો વાપરો અને આની હોમો વાપરો, અથવા તો આની હોમો વાપરો, આની લ્યુમો વાપરો, કોઈ ફરક પડતો નથી. અહીંયા આપણને 6 મેમ્બર રિંગ બને છે, બને છે, બને છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે π4 + π2. અહીંયા મોડ ઓફ એક્શન કયું છે જુઓ તો કે અહીંયા નીચેના લોબ બંને યુઝ થાય છે, નીચેના એટલે કે સેમ સાઈડના. ઓકે, એટલે એને સુપ્રા કહીશું. આમાંય બંને ઉપરના થાય છે, ઉપરના એટલે કે આ મોલિક્યુલ ઓર્બિટલની ઉપરની સાઈડના, એટલે કે આને પણ સુપ્રા કહીશું. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે રિઝલ્ટ આવી ગયું. શું આવી ગયું? કે 4 + 2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન હોય તો એ થર્મલી કેવું છે? અલાઉ છે. અને કયો મોડ ઓફ એક્શન અલાઉ છે? તો એવું લખી શકીએ π4 સુપ્રા + π2 સુપ્રા. ઓકે, અહીંયા π4 શું કામ લખ્યું છે? તો કે આના 4 ઇલેક્ટ્રોન. π2 શું કામ લખ્યું છે? તો કે આના 2 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા સુપ્રા શું કામ લખ્યું છે? તો કે જ્યારે એડિશન થાય ત્યારે આની બંનેની એક સાઈડની અને આની બંનેની એક સાઈડના લોબ યુઝ થાય છે એડિશનમાં, એટલે અહીંયા સુપ્રા લખેલું છે. આઈ હોપ કે ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે આપણે Hμ જોઈએ કે Hμ જે ફોરબિડન આવવાનું છે એની વાત કરીએ. ચાલો, ફોટો ઇન્ડ્યુસ 4 + 2 સાયક્લો એડિશન જ્યારે કરાવીશું તો શું એ રિંગ અહીં બનાવી શકશે? એ એલાવ છે કે ફોરબિડન એ જોઈએ, બરાબર. હવે અહીંયા વાત કરીએ છીએ આપણે FMO એનાલિસિસ. FMO એનાલિસિસ વાત કરતા હોય તો એકની હોમો યુઝ કરવાની હોય અને બીજા મોલિક્યુલ્સની લ્યુમો યુઝ કરવાની હોય. બટ અહીંયા એક્સાઇટેડ સ્ટેટ છે, Hμ લાઇટ આપીએ છીએ. એટલે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ છે કે જ્યારે આપણે Hμ લાઇટ આપીશું ત્યારે બેમાંથી એક મોલિક્યુલ્સ, વન ઓફ મોલિક્યુલ્સ ગેટ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ. એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં એક મોલિક્યુલ્સ જતો રહેશે અને અધર રિમેન ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ, બરાબર છે. એક મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જતો રહેશે અને બીજો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં રહેશે, બરાબર છે. તો હવે આમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં કોણ જશે?
બરાબર છે. તો જો અહીંયાની મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ દોરીએ તો જો આ 4 હતી કોની, ડાયનની, એમાં અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય થર્મલ માટે, બરાબર છે. અને આ ઇથિનની છે, ઓકે. હવે એક્સાઇટેડ સ્ટેટ થાય એટલે શું થાય કે આનો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા જાય, એક પોસિબિલિટી આવી થાય. અથવા તો ઇથિનમાં જો એક્સાઇટેડ થાય તો આનો મોલિક્યુલ્સ અહીંથી અહીંયા જાય. તો જો અહીંયા એનર્જી ગેપ વધારે હોય, આમાં એનર્જી ગેપ ઓછો હોય, એટલે કે આ ફાસ્ટ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જાય, બરાબર છે. એટલે યાદ રાખજો કે જ્યારે આપણે એચમ્યુ એનાલિસિસ આપીશું તો ડાઇન છે એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે, અને ડાઇન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે તો એફએમઓ થિયરી પ્રમાણે જ્યારે હોમો અને લ્યુમોની વાત કરીએ અને જો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ આવે તો એક્સાઇટેડ સ્ટેટની ફરજિયાત શું વાપરવાની, હોમો. એનો મતલબ કે ડાઇનની જો આપણે હોમો વાપરીએ તો ડાયનોફાઇલની કઈ વાપરવી પડશે, એક મોલિક્યુલ્સની હોમો વાપરતા હોય તો બીજાની લ્યુમો યુઝ કરવાની મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ, બરાબર છે. બટ આ હોમો છે એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટની છે, બરાબર છે. કારણ કે ડાઇન છે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જતો રહ્યો છે, આ એક મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જતો, તો અધર મોલિક્યુલ્સ એટલે કે ડાયનોફાઇલ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે, તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો છે, ઓકે. તો ચાલો ડાયનોફાઇલ એટલે કે 1,3-બ્યુટાડાઇન એની એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો કઈ, તો કે 1,3-બ્યુટાડાઇન એની એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો આ થઈ Psi3, એટલે હું અહીંયા લખી દઉં Psi3 એની સિમેટ્રી મિરર હોય, ઓકે. ચાલો ડાયનોફાઇલ કે જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં રહે છે, એક મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં થતો રહ્યો તો બીજો મોલિક્યુલ્સ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં, તો કોણ કે ડાયનોફાઇલ. તો એની લ્યુમો યુઝ કરવાની, તો એની લ્યુમો કઈ હોય, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની લ્યુમો કઈ હોય, તો કે Psi2. તો કે ચાલો હું અહીં લખી નાખું Psi2, અને Psi2ની સિમેટ્રી કઈ હોય, C2. અહીંયા આપણે ઊંધું નહીં કરી શકીએ, આની લ્યુમો આની હોમો, બરાબર. કારણ કે એફએમઓમાં એક સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું હતું કે જે મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જાય એની ફરજિયાત શું વાપરવાની, હોમો. એટલે આપણે આની હોમો વાપરી છે ડાઇનની. એટલે અહીંયા આપણી પાસે એક જ કેસ સ્ટડી આવશે, બરાબર. ચાલો હવે એની મોલિક્યુલર ઓર્બિટલનું એડિશન કરી જોઈએ. આ ડાઇન, આ ડાયનોફાઇલ, અહીંયા હું લખું ડાઇન, આ ડાયનોફાઇલ. શું આ બંનેનું રિએક્શન કરીશું તો રિએક્શન થશે, તો જોઈએ. તો અહીંયા લોકો આ ડાઇન છે એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં છે, એક્સાઇટેડ સ્ટેટની હોમો છે Psi3 અને એની સિમેટ્રી છે મિરર. આ ડાયનોફાઇલ છે જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે અને એની લ્યુમો છે Psi2 અને જે છે C2. અને મિરર કઈ રીતે દોરાય, તો કે મિરર આ રીતે દોરાઈ ગયો. Psi3 આપણે ખરેખર યાદ રાખવાની જરૂર નથી, આપણને જો સિમેટ્રી યાદ હોય તો ફટાક દઈ દઉં, કારણ કે આપણે વચ્ચેની ઓર્બિટલ નથી દોરવાની, વચ્ચેના લોબ નથી દોરવાના ઓર્બિટલમાં, ઓકે. આમાં C2, આ C2 દોરી નાખ્યું. ચાલો બંનેનું એડિશન કરાવીએ. શું આ એડિશન કરવાથી પ્રોડક્ટ બનશે, તો જોઈએ. અનશેડેડ અનશેડેડ એટલે કે સેમ લોબ ભેગા થયા, અનશેડેડ અનશેડેડ, તો અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ થશે. હવે આને ભેગા કરીશું તો કે અનશેડેડ શેડેડ, અહીંયા શું થઈ ગયા, ડિફરન્ટ લોબ ભેગા થયા, અને ડિફરન્ટ લોબ ભેગા થયા તો ઓવરલેપ ના થાય, અને જો ઓવરલેપ ના થાય તો બોન્ડ ફોર્મ ના થાય, અને બોન્ડ ના ફોર્મ થાય તો આખું રિએક્શન શું થઈ જાય, ફોરબીડન. કારણ કે આપણે અહીંયા સાયક્લિક મોલિક્યુલ્સ બનાવવાનો છે, એક સાઈડથી ખુલ્લો નથી રાખવાનો, બરાબર છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 4+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન હોય અને એને જો એચમ્યુ લાઇટ આપીએ તો એની રિંગ બને નહીં, બરાબર છે, રિંગ બને નહીં. હવે અહીંયા કયું મોડ ઓફ એક્શન આપણે કર્યું હતું જુઓ તો, Pi4 + Pi2. આનું કયું એક્શન યુઝ કર્યું હતું, તો કે આમાંય ડાઉન આમાંય ડાઉન, એટલે કે સેમ સાઈડને આપણે સુપ્રા કહીએ. આમાંય જો ડાઉન અપ અપ બંને સેમ સાઈડના એટલે કે સુપ્રા, ઓકે. એટલે આપણું આખું ટેબલ આવું એફએમઓ થિયરીનું આપણે આખું ટેબલ આવું તૈયાર કરી શકીએ. જો આપણી પાસે 2 એનર્જી છે, એક થર્મલ એક એચમ્યુ, 2 રિએક્શન છે, એક 2+2 અને બીજું 4+2, ઓકે. 2+2 રિએક્શન છે એ થર્મલી ફોરબિડન છે, પણ એચમ્યુ રિએક્શન કેવું છે, એલાવ. અને એલાવ કયું થાય છે કે સુપ્રા પ્લસ સુપ્રા એડિશન થાય છે, એલાવ. 4+2 સાયક્લો એડિશનની વાત કરીએ તો એ થર્મલી એલાવ છે,
બટ એચમ્યુ કેવું છે, ફોરબિડન. હમણાં જ જોયું આપણે આ ઉપરનું કેસ, બરાબર છે. આ એલાવ કયું છે, સુપ્રા પ્લસ સુપ્રા, બરાબર. આ રિઝલ્ટ થઈ ગયું જે આ 5 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય, બરાબર છે. અને આના બેઝિસ ઉપર એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. ઓકે, ડાયરેક્ટ આપણે કહી શકીએ કે આ રિએક્શન થાય છે કે નહીં થતું. ઓકે, એટલે જ્યારે બે આલ્કિન વચ્ચે રિએક્શન થતું હશે અને તે થર્મલી પોસિબલ ના હોય, એચમ્યુ પોસિબલ હોય, એક ડાઇન અને ડાઇનોફાઇલ વચ્ચે રિએક્શન થતું હશે કે ડાયસાલ્ડર રિએક્શન થતું હશે, તો થર્મલી એલાવ હોય, એચમ્યુ એલાવ ના હોય, બરાબર છે. ફોરબિડન એલાવ, એલાવ ફોરબિડન. કોન ડિસ, ડિસ કોન એના જેવું જ છે, બરાબર છે. જો આ કેમ ફોરબિડન થયું, પાછું કહી દઉં એકવાર ફટાફટ, કે આપણે ફોટો ઇન્ડ્યુસની જોતા હતા, એટલે કે ડાઇન અને ડાઇનોફાઇલ, બરાબર છે. હવે જ્યારે પણ આપણે એક્સાઇટેડ સ્ટેટ આપીશું તો વન ઓફ મોલિક્યુલ્સ ગેટ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ અને અધર રિમેન ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. તો કયો મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે, તો કે ડાઇન, કારણ કે એનો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જતો રહે. એટલે ડાઇનનો મોલિક્યુલ્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે તો એની હોમો ફરજિયાત આપણે યુઝ કરવી પડશે. તો કે જો ડાઇનની હોમો યુઝ કરીએ તો આની ડાઇનોફાઇલની શું કરવાની, લ્યુમો, બરાબર છે. તો ડાઇનની એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં હોમો કઈ થાય, સાઈ3. ડાઇનોફાઇલની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં લ્યુમો કઈ થાય, સાઈ2. આની મિરર સિમેટ્રી હોય, આની C2 સિમેટ્રી હોય, બરાબર છે. અહીંયા મિરર સિમેટ્રી દોરો, અહીંયા C2 સિમેટ્રી દોરો, અહીંયા જે પણ તમે લખેલું છે બધી જ વસ્તુ લખી નાખો. અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ થાય, અહીંયા લખવાનું સેમ લોબ છે, ઓવરલેપ પોસિબલ છે, એટલે બોન્ડ ફોર્મેશન થાય. અહીંયા લખવાનું ડિફરન્ટ લોબ છે, ઓવરલેપ પોસિબલ નથી, એટલે બોન્ડ ફોર્મ ના થાય. એટલે આખું રિએક્શન શું કહેવાય, ફોરબિડન રિએક્શન કહેવાય. પણ કયું, એચમ્યુ. એટલે નીચે એમ લખીને અહીંયા ચોકડી મારી દેવાની અને છેલ્લે આ ટેબલ પ્રૂફ કરી દેવાનું. ઓકે, હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો, હવે એફએમઓ એનાલિસિસ પૂરું થયું. હવે આપણે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી જોઈએ કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં વધારે ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય. હવે આ અત્યારે 10 મિનિટ અને આના પછીનો આખો લેક્ચર, બરાબર છે, કે ડાયસાલ્ડરના વારંવાર રિએક્શનના એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય, એના એક્ઝામ્પલ આપણે ફટાફટ સોલ્વ કરીશું. આના પછીનો આખો લેક્ચર ડાયસાલ્ડર રિએક્શન પર હશે, બરાબર છે, એની સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી ઉપર આખો હશે. ઓકે, તો હવે અહીંયા જોઈએ, આપણે બેની જોવાની છે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી, 2+2 અને 4+2ની. તો સૌથી પહેલાં શરૂઆત કરીએ 2+2. તો કે આમાં શું થશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, એટલે ખાલી 4 મેમ્બરની રિંગ બનશે, બરાબર છે. પણ પ્રોબ્લેમ શું થશે, તો કે અહીંયા રિંગ બની જશે, પણ આ મિથાઇલ છે, આ 2 મિથાઇલ, અહીંયા જો sp2 હાઇબ્રિડેશન કાર્બન હતો અને sp2 હોય તો પ્લેનર હોય, બરાબર છે. એટલે પ્લેનર હોય તો સિસ ટ્રાન્સ પોસિબલ હોય. બટ અહીંથી આપણે sp3માં પહોંચી જઈએ. જો આ કાર્બન sp3 છે અને sp3 હોય તો ટેટ્રાહેડ્રલ હોય, અને ટેટ્રાહેડ્રલ હોય તો સિસ ટ્રાન્સ જ્યોમેટ્રી આવે, વેજ ડેશ મૂકવાનું થાય, બરાબર. તો હવે આ 2 મિથાઇલને વેજ ડેશ કે વેજ વેજ, એટલે એનો મતલબ કે અહીંયા ટ્રાન્સ બનશે કે સિસ બનશે, એ આપણે જોવાનું છે. આ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી જોવાની છે. પહેલાં તો એ નક્કી કરવું પડશે આ રિએક્શન કઈ એનર્જીથી થાય છે. તો જોવાનું, આ 2 પ્લસ આ 2 અને બંને આલ્કિન છે, તો ફરજિયાત એચમ્યુ એનર્જી જોઈએ, અને એચમ્યુ એનર્જીમાંય π2 સુપ્રા પ્લસ π2 સુપ્રા એડિશનથી જ આ રિએક્શન થશે. હવે આપણે જોવાનું છે એ બનશે કે બી બનશે. તો આ એક વસ્તુ નોટ કરી રાખજો કે ઓલવેઝ બરાબર છે, એ 2+2 સાયક્લો એડિશન રિએક્શન હોય કે 4+2 સાયક્લો એડિશન, ઇથિન સબસ્ટિટ્યુટેડ સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી મેન્ટેન, અથવા એમ કહું રિમેન સેમ. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે જે ઇથિન સાથે જે ઇથિનમાં જે સબસ્ટિટ્યુશન જોડાય, અહીંયા લખું સબસ્ટિટ્યુટેડ ઇથિન, એટલે કે અહીંયા કોઈ ગ્રુપ જોડાયેલા હોય, બરાબર છે, એની સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી જે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં હોય એ જ પ્રોડક્ટમાં મેન્ટેન થવી જોઈએ, બરાબર છે. હવે જોઈએ આ બંને મિથાઇલ કઈ પોઝિશનમાં છે, તો કે અહીંયા સિસમાં છે. જો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં સિસમાં હોય તો પ્રોડક્ટમાં પણ ફરજિયાત શેમાં મળવા જોઈએ, સિસમાં જ મળવા જોઈએ. એનો મતલબ કે સિસ શેમાં મળે છે, બીમાં, એટલે કે એ પ્રોડક્ટ નહીં મળે, કઈ મળશે, બી. ઓકે, એટલે આ અગત્યની વસ્તુ છે. 2+2 રિએક્શન હોય કે 4+2 રિએક્શન, જ્યાં પણ ઇથિન મોલિક્યુલ્સ આવે, એટલે કે આવો ડબલ બોન્ડવાળો ઇથિન, બરાબર છે, એને 4+2માં આપણે ડાયનોફાઇલ કહીશું, આમાં એને ઇથિન કહીશું. ઇથિનમાં જો અહીંયા કોઈ ગ્રુપ્સ હશે તો એની જે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી હશે એ મેન્ટેન રાખવાની, રિમેન સેમ રાખવાની, સ્ટાર્ટિંગમાં અને પ્રોડક્ટમાં બંનેમાં સરખી રાખવાની, બરાબર. જો હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે.
ચાલો આ 2+2 એડિશન રિએક્શન છે એટલે Hμથી થશે. પહેલાં તો એ ખબર પડવી જોઈએ કયું π2 સુપ્રા પ્લસ π2 સુપ્રા. હમણાં આપણે થિયરી જોઈ બરાબર છે. હવે જો અહીંયા તો કંઈ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી નથી એટલે આના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, આના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે એટલે કે અહીંયા 4 મેમ્બરની રિંગ બનશે. 4 મેમ્બરની રિંગ બનશે. આ sp2 કાર્બન છે, આ sp3 થશે. પણ sp3માં જઈએ એટલે ત્યાં વેજ ડેશ આવે બરાબર છે. તો આપણે વાત શું કરી, જો ઇથિન મોલિક્યુલ્સમાં સબસ્ટિટ્યુશનમાં કોઈ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી હોય તો અહીંયા કઈ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી છે, જો બંને મિથાઇલ કેવા છે, ટ્રાન્સ છે, તો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલની જે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી છે એ પ્રોડક્ટમાં મેન્ટેન થશે. એટલે જો અહીંયા ટ્રાન્સ છે તો પ્રોડક્ટમાં પણ શું મળવું જોઈએ આપણને, ટ્રાન્સ. તો ટ્રાન્સ કયું છે, તો કે આ ટ્રાન્સ છે, એક ઉપર એક નીચે. અહીંયા તો બંને સીસ છે એટલે કે આ પ્રોડક્ટના બંનેમાં કઈ બનશે, આ બનશે. ઓકે, ક્લિયર છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. ચાલો 2 ક્વેશ્ચન છે. આના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, આના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે એટલે 4 મેમ્બરની રિંગ બનશે બરાબર. હવે જો આ ઇથિનમાં સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી આપી છે ને આમાંય આપી છે. આ ઇથિનની શું આપેલી છે, તો કે બંને મિથાઇલ એક બાજુ છે, એક બાજુ હોય તો એને શું કહેવાય, સીસ. આમાંય શું આપેલું છે, સીસ. એનો મતલબ કે પ્રોડક્ટ એટલે અહીંયા જે 2 મિથાઇલ ગ્રુપ હશે આ 2 એ સીસ હોવા જોઈએ અને આ 2 સીસ હોવા જોઈએ. તો જો આને હું આમ સીસ મૂકું અને આને અહીંયા હું સીસ મૂકું, જો આ જે ઇથિલિન હતો એ આ છે અને આ ઇથિલિન હતો એ આ છે બરાબર. એક પોસિબિલિટી આવી થાય બરાબર છે. બીજી આવી પોસિબિલિટી આપણે કરી શકીએ કે અહીંયા બંને વેજ વેજ લખીએ અને અહીંયા ડેશ ડેશ. તો આમાંથી મેજર પ્રોડક્ટ કઈ બને, એ કે બી, તો એ જોઈએ. તો કે જો આ સીસ છે તો કે જો અહીંયા સીસ છે, અહીંયા સીસ છે એટલે આની સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી મેન્ટેન થાય છે. આ સીસ છે તો આઈ સીસ છે, આઈ સીસ છે, તો પ્રોડક્ટ કઈ બને, એ કે બી મેજર. તો કે જો આ પ્રોડક્ટ બને તો 4 મિથાઇલ ગ્રુપ એક જ સાઈડ આવે, ઉપરની સાઈડ આવે તો એને સ્ટેરિકલ હિન્ડ્રન્સ મળશે. આમાં શું થાય, 2 ઉપર આવશે ને 2 નીચે આવશે એટલે સ્ટેરિકલ હિન્ડ્રન્સ ઓછું મળશે એટલે આમાં મેજર પ્રોડક્ટ કઈ હશે, બી. જો અહીંયા સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી તો મેન્ટેન રહી છે. જો આ સીસ છે ને તો પ્રોડક્ટમાં આ પણ સીસ છે. જો ડેશ ડેશ એટલે શું થાય, બંને એક જ સાઈડ છે એટલે સીસ છે. આ સીસ છે તો આમાં પણ આ સીસ છે. ઓકે, ચાલો આમાં જોઈએ. આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આમ જશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન આમ જશે એટલે કે 4 મેમ્બરની રિંગ બનશે. ઓકે, આ સીસ છે એટલે હું આને આમ લખું વેજ, આને વેજ લખું. આ છે આ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી, જો ટ્રાન્સ છે, એક મિથાઇલ ગ્રુપ અહીંયા છે, બીજું અહીંયા છે એટલે કે ટ્રાન્સ કહેવાય. તો ટ્રાન્સ માટે શું મુકાય, તો કે અહીંયા એક વેજ મૂકી શકું અને અહીંયા ડેશ મૂકી શકું, આની પ્રોડક્ટ થાય. ઓકે, તો 2+2 સાયક્લો એડિશનમાં ફક્ત એટલું જ જોવાનું છે કે ઇથિનની જે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી હોય એ મેન્ટેન રહેવી જોઈએ પ્રોડક્ટમાં. આ અહીંયા રહેવી જોઈએ, આ અહીંયા રહેવી જોઈએ. ઓકે, આના બેઝિસ ઉપર હું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. ચાલો આપણે આ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી જોઈએ એના બેઝિસ ઉપર આ ક્વેશ્ચન છે જે પૂછાયેલો છે. ઓકે, અહીંયા મેજર પ્રોડક્ટ કઈ મળશે, જો સિમ્પલ છે, આ 2 અને આ 2+2+2નું એડિશન રિએક્શન થાય છે એટલે કે 4 મેમ્બરની નવી રિંગ બને છે. ઓકે, હવે અહીંયા સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી મેન્ટેન રહેવી પડે. આમાંથી કયો ઓપ્શન આવશે, ABCD? આનો આન્સર તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં નીચે મૂકવાનો છે. ક્વેશ્ચન 2 આન્સર ABCD જે આવતો હોય, આપણે જે હમણાં જોયું એના ઉપર જ છે પણ મોલિક્યુલ્સ થોડોક ડિફરન્સ છે. ઓકે, એટલે આ એક ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે મને સેન્ડ કરવાનું. વ્યવસ્થિત શાંતિથી સ્ક્રીન સ્ટોપ કરી વ્યવસ્થિત આખો ક્વેશ્ચન લખજો. ક્વેશ્ચન લખતા જ 2 મિનિટ થશે. શાંતિથી સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી જોજો. આ ટપકા ટપકા છે, ડેશ કહેવાય, ડાર્ક છે અને વેજ કહેવાય. બરાબર છે. આના બેઝિસ ઉપર પાછો બીજો એક ક્વેશ્ચન આપું છું, ક્વેશ્ચન નંબર 3. બરાબર, આનો આન્સર પણ તમારે મને મૂકવાનો છે. બરાબર, આ લગભગ તમે SYમાં ભણતા હોય અથવા તો TYમાં ભણતા હોય અને MSCમાં જે છોકરાઓ ભણતા હોય બધાને જ આ વસ્તુ આવી ગયેલી હોય. ઓકે, આ એન્થ્રાસીન છે અને આ બેન્ઝાઇન છે, આ બંનેનું રિએક્શન કરાવીએ તો આ પ્રોડક્ટ બને. બરાબર, તો આ બંનેનું રિડક્શન કરાવીને પ્રોડક્ટ બને તો આમાંથી કયું રિએક્શન થશે, 2+2 થર્મલ, 4+2 ફોટો, 2+2 Hμ કે 4+2 થર્મલ? આમાંથી કયો ઓપ્શન આવશે? તો કે આનો આન્સર એ તમારે ક્વેશ્ચન 3 કરીને ABCD જે આવતો હોય એ કમેન્ટ બોક્સમાં મૂકવાનું છે. એટલે કે આજના 3 ક્વેશ્ચન થયા. આ ત્રીજો, ઉપરનો બીજો અને આગળવાળો પેલો એડિશન મોડવાળો આપ્યો હતો એ. ઓકે, અહીંયા લેક્ચર પૂરો કરીએ. અહીંયા આપણે સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી ઓફ 2+2ની શીખ્યા.
હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે એ બહુ અગત્યનો છે, ડાયલ-સાલ્ટ રિએક્શન 4+2. આમાંથી દર વખતે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં હોવ ઓછામાં ઓછા 4 થી 6 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે અને આવતા જ હશે. આપણે આ બધા જ ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ કરવાના છે. પહેલાં સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી સમજી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીશું. ઓકે.